केम छो मित्रों? द्रावणो चेप्टर बराबर तैयार थयुं हशे अत्यार सुधी। हवे आपणे छेल्ला संख्यात्मक गुणधर्मो उपर पहोंच्या छीए। याद करो कया हता ए चार संख्यात्मक गुणधर्मो? ज्यारे बाष्पशील द्रावकमां अबाष्पशील द्राव्य ओगाळी द्रावण बनाववामां आवे। बाष्पशील द्रावकमां अबाष्पशील द्रव्य ओगाळी द्रावण बनाववामां आवे त्यारे द्रावणनुं बाष्प दबाण घटे। एटले पहेलो संख्यात्मक गुणधर्म हतो बाष्प दबाणमां सापेक्ष घटाडो। बाष्प दबाणमां सापेक्ष घटाडो। उत्कलन बिंदुमां वधारो, ठार बिंदुमां घटाडो अने अभिसरण दबाण। फरीथी જ્યારે બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રવ્ય ઉમેરી દ્રાવણ બનાવીએ તો એમાં ચાર સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો ઉદ્ભવે। બાષ્પ દબાણનો સાપેક્ષ ઘટાડો, ઉત્કલન ઉન્નયન, ઠારબિંદુ અવનયન અને અભિસરણ દબાણ। તો આજે આપણો કન્સેપ્ટ ભણવાનો છે અભિસરણ અને અભિસરણ દબાણ। शुरुआत में 3 प्रश्न है। अर्धपारगम्य पड़दो समझाओ, अभिसरण अने अभिसरण दबाण समझाओ। अहींया प्रश्न शुं बनशे? अर्धपारगम्य पड़दो, अभिसरण अने अभिसरण दबाण समझाओ। तो केटलीक कुदरती घटनाओं तमे जोई हशे ज्यारे द्राक्ष, आना प्रश्नों पण पूछाय छे। तो द्राक्ष, काची केरी, रक्तकण के फूल। द्राक्ष, काची केरी, रक्तकण के फूल एने पाणी में के खूब मंद द्रावण में मूकवामां आवे। आमने पाणी में के खूब मंद द्रावण में मूकवामां आवे तो तेओ फूले। राइट? ज्यारे द्राक्ष, काची केरी, रक्तकण के फूलो एने पाणी अथवा खूब मंद द्रावण में मूकवामां आवे तो तेओ फूले छे। पण जो सांद्र द्रावण में मूकवामां आवे तो तेओ संकोचाय छे। राइट? जेम के मुरझायेला जे करमायेला जे फूल होय ने पाणी में मूको तो फूले। काची केरी ने मीठाना सांद्र द्रावण में मूको तो ए संकोचाय। अथाणुं बनावीए त्यारे काची केरी ने आपणे मीठाना सांद्र द्रावण में मूकीए तो अथाणा में धीरे धीरे संकोचाई जाय छे। राइट? तो तमारे आ याद राखवानुं एमसीक्यू माटे। कोईपण ने पाणी में अथवा मंद द्रावण में मूकीए तो फूले, सांद्र द्रावण में मूकीए तो ए संकोचाय। राइट? हवे आ बधा ज पदार्थों एक પડદાથી બંધાયેલા છે। राइट? फूल लई लो, द्राक्ष, काची केरी, ये बधामां बहार एक आवरण है, एक પડદો है। राइट? एने कहेवाय अर्धपारगम्य પડદો। राइट? ए પડદાमांथी पाणीना अणु पसार थई शके। एटले ज्यारे आमने पाणीमां मूकीए तो बहारथी पाणी अंदर आवे एटले फूले, अने सांद्र द्रावणमां मूकीए, सांद्र द्रावण एटले आमां पाणी ओछुं हशे तो अंदरथी पाणी बहार जशे एटले संकोचाय। राइट? तो अर्धपारगम्य પડદો ए पाणी ने पसार थवा देशे, एटले के द्रावकना अणुने पसार थवा देशे। बराबर? आ बधा પડદાથી બંધિત होय। आ પડદાને अर्धपारगम्य પડદો सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेवामां आवे। ए प्राणीजन्य होई शके, जेम के भूंडनुं मूत्राशय, कोईपण प्राणी के मनुष्यनुं मूत्राशयनी कोथળી, पछी कोषनुं बाह्य आवरण, कोषनुं बाह्य आवरण, वनस्पतिजन्य होई शके जेम के पार्चमेंट, अने कृत्रिम होई शके जेम के सेलोफेन। राइट? सेलोफेन ए कृत्रिम अर्धपारगम्य પડદો છે। अर्धपारगम्य પડદો कुदरती होई शके, कृत्रिम। कुदरती में प्राणीजन्य, वनस्पतिजन्य अने कृत्रिम में सेलोफेन।
आ उपरांत एक बीजो कृत्रिम अर्धपारगम्य પડદો છે। थियरी में नहीं लखवानुं, चौपड़ी में नहीं आप्युं। कृत्रिम अर्धपारगम्य પડદો છે। कॉपर फेरो साइनाइड Cu2 FeCN6 અને શ્રેષ્ઠ છે। આ ઉત્તમ અર્ધપારગમ્ય પડદો છે। કોપર ફેરોસાઇનાઇડ એ સૌથી ઉત્તમ અર્ધપારગમ્ય પડદો છે। આ પડદા આ અર્ધપારગમ્ય પડદા એ સળંગ શીટ હોય अथवा फिल्म હોય। अर्धपारगम्य પડદો તમને કેવો લાગે? સળંગ શીટ अथवा तो फिल्म, पण एमां उपसूक्ष्मीय छिद्र होय, खूब नाना उपसूक्ष्मीय छिद्र आवेला होय। अर्धपारगम्य પડદો एने इंग्लिश में कहेवाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ए सळंग शीट के फिल्म होय। अर्धपारगम्य પડદો शुं होय? सळंग शीट अथवा तो फिल्म होय। तेमां उपसूक्ष्मीय छिद्र आवेला होय। तेमां उपसूक्ष्मीय खूब ज सूक्ष्म एवा छिद्र आवेला होय। आ छिद्रमांथी द्रावकना अणु पसार थई जाय, द्राव्यना अणु पसार न थाय। द्रावकना अणु पसार थई जाय, द्राव्यना अणु पसार न थाय। मनमा बेसाडी दो। अर्धपारगम्य પડદો कोने पसार थवा दे? द्रावकने। कोने पसार न थवा दे? द्राव्यना अणु। केम? कारण के द्रावकना अणु खूब नाना होय, द्राव्यना अणु मोटा होय, एटले द्रावकना अणुने पसार थवा दे, पण द्राव्यना मोटा अणुने पसार न थवा दे। आम अर्धपारगम्य પડદો અડધાને पसार थवा दे, અડધાને पसार न थवा दे। अर्धपारगम्य પડદો शुं करे? અડધા એટલે દ્રાવકના અણુને પસાર થવા દે, અડધા એટલે દ્રાવ્યના અણુને પસાર ન થવા દે, માટેનું નામ પાડ્યું અર્ધપારગમ્ય પડદો। અડધા માટે પારગમ્ય, રાઈટ। હવે આપણે અભિસરણ તરફ જઈએ। આ થયું અર્ધપારગમ્ય પડદા વિશે લખાણ, રાઈટ। અલગથી પ્રશ્ન પૂછી શકે। પારગમ્ય પડદો એને કહેવાય સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન, રાઈટ। હવે અભિસરણ સમજીએ, ધ્યાન આપજો બરાબર। અભિસરણ માન લો આપણે આ પાત્ર છે, એમાં વચ્ચે અહીંયા અર્ધપારગમ્ય પડદો છે। આ અર્ધપારગમ્ય પડદાની આ તરફ શુદ્ધ દ્રાવક છે। अर्धपारगम्य પડદો એની આ તરફ શુદ્ધ દ્રાવક અને આ તરફ શુદ્ધ દ્રાવક, આનું આ શુદ્ધ દ્રાવક, અહીંયા પાણી તો અહીંયા પાણી, પણ એમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઓગાળી બનાવેલું દ્રાવણ છે। ભાઈ આ દ્રાવણ કેવું છે? દ્રાવક અને એમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઓગાળી બનતું દ્રાવણ। દ્રાવણ શેનું છે? દ્રાવક અને એમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઓગાળી બનતું દ્રાવણ। દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઓગાળવાથી બનતું દ્રાવણ। જ્યારે અહીંયા શું છે? શુદ્ધ દ્રાવક। સમજમાં આવ્યું? શુદ્ધ દ્રાવક, દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઓગાળી બનતું દ્રાવણ અને એમને અર્ધપારગમ્ય પડદાથી અલગ કરેલું છે। એમને અર્ધપારગમ્ય પડદાથી અલગ કરેલું છે। હવે ધ્યાન આપજો બરાબર। શુદ્ધ દ્રાવક એટલે પાણી છે। અહીંયા શુદ્ધ દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરી બનાવેલું દ્રાવણ છે। અહીંયા પાણી છે, અહીંયા પાણીમાં ખાંડ ઉમેરી બનાવેલું દ્રાવણ છે। પાણીમાં ખાંડ ઓગાળી બનાવેલું દ્રાવણ છે, રાઈટ। શુદ્ધ દ્રાવક, શુદ્ધ દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઓગાળી બનતું દ્રાવણ છે, રાઈટ। હવે ધ્યાન આપજો બરાબર। જો અહીંયા શુદ્ધ દ્રાવક છે,
शुद्ध द्रावक में अबाष्पशील द्रव्य ओगाळी बनतु द्रावण है। अहींया तो कोनु बाष्प दबाण वधु, शुद्ध द्रावक के शुद्ध द्रावक में अबाष्पशील द्रव्य ओगाळी बनता द्रावणनु? तो शुद्ध द्रावकनु बाष्प दबाण वधु, द्रावणनु बाष्प दबाण ओछुं। पाणी में खांड नाखी एटले बाष्प दबाण घटी गयुं। तो अहींया प्रवाही होय अहींया सुधी हशे, आ अहींया सुधी। आनु बाष्प दबाण वधु छे एटले अहींथी प्रेशर वधु लागशे। आनु बाष्प दबाण ओछुं एटले अहींथी प्रेशर ओछुं लागशे। राइट। मानी लो आ जे शुद्ध द्रावकनु बाष्प दबाण छे, शुद्ध द्रावक एनु बाष्प दबाण 100 है। आ द्रावणनु बाष्प दबाण है, तो आज द्रावणनु बाष्प दबाण है 80 है। तो नेट प्रेशर आमथी आम 20 नु लागशे, आम 100 नु दबाण है, आम 80 नु दबाण है। तो नेट प्रेशर आमथी आम केटलानु लागशे? 20 नु। भाई आम 100 नु दबाण है ने आम 80 नु दबाण है, तो नेट प्रेशर आमथी आम बोलो केटलानु लागशे? 20 नु। अने 20 जेटला दबाण हेठळ, भाई 20 नु दबाण आमथी आम लागे छे, 20 जेटला दबाण हेठळ द्रावकना अणुओ द्रावण तरफ जशे। 20 जेटला दबाण हेठळ द्रावकना अणुओ द्रावण तरफ जशे। राइट। हवे विचारो અહીંથી પાણીના અણુ અહીંયા જશે તો અહીંયા બાષ્પ દબાણ ઓછું થાય, પાણી ઓછું થયું, અહીંયા પાણી વધે એટલે બાષ્પ દબાણ વધતું જાય, આ ઘટતું જાય ને આ વધતું જાય। અમુક સમય બાદ આ 90 થશે ત્યારે આ પણ 90 થશે। જ્યારે બંનેના દબાણ સરખા ત્યારે સંતુલન સ્થપાશે। રાઈટ। ચલો એકવાર ફરીથી, આ શુદ્ધ દ્રાવક છે, आ तरफ द्रावण है, एने अर्धपारगम्य પડદાથી अलग करेल है। द्रावण केवुं छे? बाष्पशील द्रावक ने अबाष्पशील द्रव्य होय एवुं। द्रावक केवुं छे? बाष्पशील द्रावक अबाष्पशील द्रव्यनुं द्रावण। तो आनी सापेक्षे आनुं बाष्प दबाण ओछुं होय। अहींया 100 नुं प्रेशर है तो अहींया 80 नुं। राइट। बाष्प वडे प्रवाही पर लागतुं दबाण एटले बाष्प दबाण। तो अहींया 100 नुं दबाण छे 80 नुं, એટલે નેટ પ્રેશર આમથી આમ કેટલાનું લાગશે? 20 નું। હવે દબાણ લાગે અને જગ્યા હોય, દરવાજા હોય તો અણુ જાય। દ્રાવકના અણુ તો અર્ધપારગમ્ય પડદામાંથી પસાર થઈ જ શકે। દ્રાવકના અણુ અર્ધપારગમ્ય પડદામાંથી પસાર થઈ જ શકે। એટલે દ્રાવકના અણુઓનો પ્રવાહ દ્રાવકથી દ્રાવણ તરફ જશે। દ્રાવકના અણુઓનો પ્રવાહ द्रावक थी द्रावण तरफ जशे। राइट। द्रावकनो प्रवाह द्रावक थी द्रावण तरफ जशे। जेवो पाणीना अणु आम जता जशे, पाणीना अणु आम जशे तो बोलो अहींया बाष्प दबाण, पाणीना अणु અહીંથી અહીંયા जशे तो अहींया बाष्प दबाण। पाणीना अणु गए અહીંયા गए तो बाष्प दबाण વધશે અને અહીંયા बाष्प दबाण घटશે। अमुक समये बे सरखा थशे त्यारे प्रवाह बंद थई जशे। तो आज द्रावकनो प्रवाह द्रावकथी द्रावण तरफ वहे एने ज कहेवाय अभिसरण। द्रावकनो प्रवाह शुद्ध द्रावकथी द्रावण तरफ वहे एने कहेवाय अभिसरण। तो व्याख्या शुं थशे अभिसरणनी? अभिसरणनी व्याख्या शुद्ध द्रावक અને અબાષ્પશીલ દ્રવ્ય ધરાવતા દ્રાવણ। શુદ્ધ દ્રાવક, ભાઈ તમારે ધ્યાન રાખવાનું, અભિસરણ દબાણ માપવું હોય, દ્રાવણનું અભિસરણ દબાણ માપવું હોય તો અહીંયા દ્રાવણ ભરવાનું અને અહીંયા આમાં જે દ્રાવક હોય એ જ દ્રાવક શુદ્ધ અવસ્થામાં અહીંયા લેવાનું। માનો અહીંયા પાણી વત્તા ખાંડ તો અહીંયા પાણી જ ભરવાનું, પછી બેન્ઝીન નહીં ભરવાનું। રાઈટ। આમાં જે દ્રાવક હોય એની સાપેક્ષે જ અભિસરણ દબાણ મપાય। अभिसरणनी घटना समझो। ज्यारे शुद्ध द्रावक ने अने द्रावण ने, शुद्ध द्रावक अने द्रावण ने अर्धपारगम्य પડદા વડે, अर्धपारगम्य પડદા વડે
अलग करवामां आवे शुद्ध द्रावक अने द्रावण ने अर्धपारगम्य पड़दा वडे अलग करवामां आवे। ज्यारे शुद्ध द्रावक अने द्रावण ने अर्धपारगम्य पड़दा वडे अलग करवामां आवे त्यारे द्रावकनो प्रवाह कोण वहे? द्रावक। द्रावकनो प्रवाह द्रावकथी द्रावण तरफ वहे जेने अभिसरण कहे छे। फरी एकवार व्याख्या। ज्यारे शुद्ध द्रावक अने द्रावण ने अर्धपारगम्य पड़दा वडे अलग करवामां आवे त्यारे द्रावकनो प्रवाह द्रावकथी द्रावण तरफ वहे आ घटनाने अभिसरण कहे छे। आ घटनाने बोलो शुं कहेवामां आवे? अभिसरण। हवे अभिसरण दबाण समझीए। अभिसरण दबाण, जो अभिसरण दबाण एटले आ तरफ तमारे पहला तो पहली बात के अभिसरण दबाण द्रावण ने होय। अभिसरण दबाण कोने होय? द्रावण ने। अभिसरण दबाण मापवुं होय तो आ तरफ शुं भरवानुं? द्रावण। अने अहींया द्रावण में जे द्रावक होय एने शुद्ध अवस्था में अहींया भरवानुं। आ तरफ द्रावण, द्रावण में जे द्रावक होय एने शुद्ध अवस्था में अहींया भरवानुं। राइट। हवे जे दबाण हेठळ अभिसरण थाय एने अभिसरण दबाण कहेवाय। जो कि आ समझवा माटेनी व्याख्याओ छे, जे थियरी नहीं लखवानी। जे दबाण हेठळ अभिसरण थाय तेने अभिसरण दबाण कहेवाय। चलो अहींया बताओ केटला दबाण हेठळ अभिसरण थयुं? आ तरफ भाई केटला दबाण हेठळ अभिसरण थयुं? आ तरफ बाष्प दबाण 100 छे। आ तरफ बाष्प दबाण केटलुं छे? 100। आ तरफ बाष्प दबाण 80 छे। आ तरफ बाष्प दबाण 100 छे। आ तरफ बाष्प दबाण 80। तो बाष्प दबाणनो डिफरन्स केटलो छे? 20। 100 80 तो बाष्प दबाणनो तफावत केटलो छे? 20। तो आ 20 जेटला दबाण हेठळ अभिसरण थई रह्युं छे। धक्को केटलो लागे छे? 20। तो अभिसरण दबाण शुं होय? द्रावकनुं बाष्प दबाण माइनस द्रावणनुं बाष्प दबाण। अभिसरण दबाणनुं संकेत छे पाई। अभिसरण दबाण शुं थाय? द्रावकनुं बाष्प दबाण माइनस द्रावणनुं बाष्प दबाण। आ ओछुं होय ने आ वधु होय। राइट। चोपड़ीवाळाए थोड़ी ऊंधी व्याख्या लीधी। आपणे शुं कीधुं? जे दबाण हेठळ अभिसरण थाय एने अभिसरण दबाण। पण चोपड़ीवाळा एवुं कहे के द्रावण तरफ जे बाह्य दबाण लगाड़ी अभिसरण अटकावी शकाय ते बाह्य दबाण ने अभिसरण दबाण कहेवाय। जे बाह्य दबाण द्रावण तरफ लगाड़ी अभिसरण अटकावी शकाय। अभिसरण अटकावी शकाय ते बाह्य दबाण ने अभिसरण दबाण कहे छे। चलो फरीथी। जे बाह्य दबाण भाई जे बाह्य दबाण द्रावण तरफ लगाड़ी जे बाह्य दबाण द्रावण तरफ लगाड़ी अभिसरण अटकावी शकाय ते बाह्य दबाण ने अभिसरण दबाण पाई कहे छे। जे बाह्य दबाण द्रावण तरफ लगाड़ी अभिसरण अटकावी शकाय ते बाह्य दबाण ने अभिसरण दबाण। अहींया केटलुं वेपर प्रेशर छे? 100। आ तरफ केटलुं छे? 80। तो केटलुं दबाण आ तरफ लगाडुं तो अभिसरण अटकी जाए? 20।
ભાઈ અહીંયા માન લો પિસ્ટન છે, તો અહીંયા એક્સ્ટ્રા પ્રેશર 20 લગાડો તો અભિસરણ અટકી જાય, માટે આને કહેવાય અભિસરણ દબાણ પાઈ, રાઈટ. જો કે આ સૂત્ર વધુ ઉપયોગી છે. અભિસરણ દબાણ એટલે દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ માઇનસ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ, રાઈટ. ચલો હવે આપણે આના સૂત્ર તરફ જઈએ. તો ધ્યાન આપજો બરાબર. જો આપણે આમાં ખાંડ વધુ ઓગાળીએ તો, માની લો કે આપણે આમાં ખાંડ વધુ ઓગાળીએ તો ધ્યાન આપજો, જો ખાંડ વધુ ઓગાળીએ તો ખાંડની સાંદ્રતા વધી તો બાષ્પ દબાણ ઘટશે, દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ઘટશે. જેમ ખાંડની સાંદ્રતા વધશે એમ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ઘટશે, આ ઘટશે. આ એનું એ જ રહેશે 100, આ તો 100નું 100 જ રહેશે, પણ આ 80થી ઘટતું જશે તો ડિફરન્સ ઘટતો જશે એટલે અભિસરણ દબાણ વધતું જશે. જેમ જેમ આપણે અહીંયા ખાંડની સાંદ્રતા વધારતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે અહીંયા ખાંડની સાંદ્રતા વધારતા જઈએ તેમ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ઘટતું જશે. જેમ ખાંડની સાંદ્રતા વધતી જાય એમ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ઘટતું જાય તો ડિફરન્સ વધતો જાય એટલે અભિસરણ દબાણ વધતું જાય. એટલે અભિસરણ દબાણ એ સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અભિસરણ દબાણ છે સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અભિસરણ દબાણ એ સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય. આપણી ચોપડીમાં નથી લખ્યું, બાકી આને બોઇલ વોન્ટોફનો નિયમ કહેવાય. અભિસરણ દબાણ એ સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય. એ જ રીતે અભિસરણ દબાણ તાપમાનના પણ સમપ્રમાણમાં હોય. તો આ બંનેને ભેગા કરીએ તો પાઈ ચલે છે CT, ચલનનો અચળાંક R આવે, વાયુ અચળાંક R, તો પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ CRT. જ્યાં C સાંદ્રતા શેમાં છે? મોલારિટીમાં. C સાંદ્રતા શેમાં છે? મોલારિટી. આપણે અહીંયા સમજ્યા, જેમ જેમ ખાંડ ઉમેરતા જઈએ એમ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ઘટતું જાય, બાદ થાય એ ઘટતું જાય તો ડિફરન્સ વધતો જાય, એમ અભિસરણ દબાણ વધતું જાય. એટલે અભિસરણ દબાણ સાંદ્રતાના સમપ્રમાણ, અભિસરણ દબાણ તાપમાનના સમપ્રમાણ. તો પાઈ ચલે છે CT, ચલનનો અચળાંક R, પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ CRT, જ્યાં R એ વાયુ અચળાંક છે. C એટલે સાંદ્રતા મોલારિટીમાં, તો એ થશે દ્રાવ્યના મોલ ભાગ્યા દ્રાવણનું કદ. સીનું સૂત્ર દ્રાવ્યના મોલ અપોન દ્રાવણનું કદ. તો પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ N2 RT બાય V. પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ N2 RT બાય V. N2 શું થશે? દ્રાવ્યના મોલ એટલે દ્રાવ્યનું દળ અપોન દ્રાવ્યનું આણવીય દળ. આ બધાની ઓળખાણ લખવી પડે. દ્રાવ્યનું દળ, દ્રાવ્યનું આણવીય દળ, એને મૂકીએ તો અભિસરણ દબાણ પાઈનું સૂત્ર છે W2 RT અપોન M2V. પણ એ તમે જોઈ શકો કે દ્રાવ્ય જ છે, દ્રાવકનો કોઈ ડેટા છે નહીં, એટલે 2 ન લખો તો પણ ચાલે. C બરાબર N/V, N એટલે દ્રાવ્યના મોલ. તો અહીંયા આ દ્રાવ્યની જ બધી કથા છે એટલે આપણે 2 ન લખીએ તો ચાલે. તો આમ આપણી પાસે અભિસરણ દબાણના એકલાના 3 સૂત્ર થયા. એક પાઈ બરાબર CRT, પાઈ બરાબર NRT બાય V, પાઈ બરાબર WRT બાય MV. આ તમને એવું લાગશે કે સાહેબ ક્યાંક જોયેલા સૂત્ર છે. જોયેલા જ છે ભાઈ. PV વિનામ લો, PV બરાબર NRT, P બરાબર WRT અપોન MV, રાઈટ? આદર્શ વાયુ સમીકરણ. ચાલો આમાં યુનિટનું ધ્યાન રાખજો. તમે R
12 વાળો લેશો, 0.083 12 વાળો, તો અભીષણ દબાણ 12 માં આવશે. આર તમે એટમોસ્ફિયર વાળો લેશો તો અભીષણ દબાણ એટમોસ્ફિયરમાં આવશે. જેવો આર તેવું અભીષણ દબાણ. આનો ઉપયોગ શું? અભીષણ દબાણની મદદથી તમે અજ્ઞાત કોઈ પદાર્થ મળી ગયો તો એનો અણુભાર શોધી શકો. કેવી રીતે? અજ્ઞાત પદાર્થનો અણુભાર કેવી રીતે? અજ્ઞાત પદાર્થનું દળ માપી લો, W મળી ગયું. એને પાણીમાં કે જાણીતા દ્રાવકમાં ઓગાળો, દ્રાવણનું કદ માપી લો, તાપમાન માપી લો, આર ખબર હોય. આનું અભિસરણ દબાણ માપો. અભિસરણ દબાણ આ રીતે માપી શકાય ને. આ બાજુ શું ભરવાનું? આ દ્રાવણ, અને આ બાજુ પાણી, પછી બાષ્પ દબાણનો ડિફરન્સ. આ બધું મળે એટલે આણ્વીય દળ ગણી શકાય છે. રાઈટ. હવે એક બીજો કિસ્સો કહો. માન લો હું અહીંયા મંદ દ્રાવણ લઉં, અર્ધપારગમ્ય પડદો, અહીંયા સાંદ્ર દ્રાવણ, મંદ દ્રાવણ અને અહીંયા સાંદ્ર દ્રાવણ. તો વિચારો અભિસરણ ક્યાં થાય? પહેલાં વિચારો બાષ્પ દબાણ કોનું વધુ? મંદ દ્રાવણ. ભાઈ મંદ એટલે પાણી વધુ એટલે બાષ્પ દબાણ વધુ. સાંદ્ર દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ઓછું. તો નેટ પ્રેશર આમથી આમ લાગશે અને દ્રાવકના અણુઓ આમથી આમ ગતિ કરશે ફરથી. અહીંયા કેવું દ્રાવણ છે? મંદ. અહીંયા કેવું દ્રાવણ છે? સાંદ્ર. તો મંદનું બાષ્પ દબાણ વધુ, સાંદ્રનું બાષ્પ દબાણ ઓછું. તો નેટ પ્રેશર આમથી આમ લાગશે અને એની અસર હેઠળ અણુઓ ગતિ કરશે. એની અસર હેઠળ પાણીના અણુઓ છે આમથી આમ ગતિ કરશે. રાઈટ. તો અભિસરણ થશે મંદથી સાંદ્ર. તો હંમેશા યાદ રાખો, અભિસરણની દિશા શુદ્ધ દ્રાવકથી દ્રાવણ તરફ અથવા મંદથી સાંદ્ર તરફ. અભિસરણની દિશા શુદ્ધ દ્રાવકથી દ્રાવણ તરફ, મંદથી સાંદ્ર તરફ. રાઈટ. હવે કેટલાક પદાર્થો હોય જેમ કે જૈવિક અણુઓ, પોલિમર, કલીલ, જૈવિક અણુ, પોલિમર, કલીલ, આમના કિસ્સા જે મોટા અણુઓ છે એમના કિસ્સામાં અન્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મના મૂલ્ય અત્યંત ઓછા આવે. પાણીમાં પ્રોટીન ઓગાળો તો બાષ્પ દબાણનો સાપેક્ષ ઘટાડો માપી ના શકાય એટલો ઓછો હોય. ભાઈ જૈવિક અણુ, પોલિમર, કલીલ, જૈવિક અણુ, પોલિમર, કલીલ, આમને આપણે પાણીમાં ઓગાળીએ. જૈવિક અણુને કે પોલિમરને કે કલીલને જ્યારે આપણે પાણીની અંદર દ્રાવ્ય કરીએ અથવા તો પાણીની અંદર ઓગાળી દઈએ તો ત્યારે શું થાય? તમામ સંખ્યાત્મક ગુણધર્મના મૂલ્ય માપી ના શકાય એટલા ઓછા હોય. ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો, ઠાર બિંદુમાં ઘટાડો, બાષ્પ દબાણમાં સાપેક્ષ ઘટાડો એ માપી ના શકાય એટલા ઓછા હોય. હવે એ માપો જ નહીં તો અણુભાર ક્યાંથી મળે? ખબર છે ને, જે અભિસરણ દબાણ હોય, ડેલ્ટા TF, ડેલ્ટા TB, બાષ્પ દબાણનો ઘટાડો, એ બધું તો માપવું જ પડે. તો એ માપો નહીં તો અણુભાર ના મળે. તો આ બધાના અણુભાર બીજી કોઈ રીતે ના મળે, પણ અભિસરણ દબાણ માપી શકાય. કેમ? કેમ કે મિલીમીટરમાં એ માપી શકાય એટલું હોય. એટલે આ બધાના અણુભાર શોધવા સ્પેશિયલી અભિસરણ દબાણની પદ્ધતિ વપરાય છે. આણ્વીય દળ શોધવાની અભિસરણ દબાણની પદ્ધતિના અમુક ફાયદા છે. એક, અભિસરણ દબાણનું મિલીમીટરમાં માપન કરીએ એટલે મૂલ્ય મોટું આવે જે આપણે સરળતાથી માપી શકીએ એવું હોય. અભિસરણ દબાણમાં મોલાલિટીના બદલે મોલારિટી હોય. મોલારિટી બધાને ફેવરેટ છે. બીજું, સામાન્ય તાપમાને એમાં માપન હોય. અભિસરણ દબાણમાં ગરમ કરવાનું, ઠંડુ કરવાનું એવું હોય ના હોય. એટલે જૈવિક અણુઓ માટે ખૂબ સારું. આ માન લો તમને પ્રોટીનનો અણુભાર શોધવો છે અને તમે કહો હું તો ઉત્કલન ઉન્નયનથી માપીશ, તો પ્રોબ્લેમ શું થાય? પહેલાં પાણી લો તો પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ ખબર જ છે. પ્રોટીન ઓગાળો,
હવે દ્રાવણ બન્યું, એ દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ કેવી રીતે શોધવું? તો એના માટે તેને ગરમ કરવું પડે. પણ જો તમે એને ગરમ કરો, ભાઈ દ્રાવણ લીધું, એનું ઉત્કલન બિંદુ શોધવા માટે શું કરવું પડે? એને ગરમ કરવું પડે. પણ પ્રોબ્લેમ શું થાય? જો આપણે એને ગરમ કરીએ તો પ્રોટીનનું સ્ટ્રક્ચર બદલાઈ જાય, પ્રોટીનનું બંધારણ જ બદલાઈ જાય, તો આપણને સાચો અણુભાર ના મળે. એટલે જૈવિક અણુઓ માટે આ પદ્ધતિ વધુ ઉપયોગી. પોલિમર, કલીલ એ બધાની દ્રાવ્યતા ઓછી હોય, બહુ ઓગળે જ નહીં. બહુ ઓગળે જ નહીં તો બાષ્પ દબાણમાં ઘટાડો બહુ થાય જ નહીં, ઉત્કલન બિંદુમાં બહુ વધારો ના થાય. માટે એમના કિસ્સામાં પણ અભિસરણ દબાણની પદ્ધતિ જ વધુ ઉપયોગી છે. પૂછે કે ભાઈ આણ્વીય દળ શોધવા માટે અભિસરણ દબાણની પદ્ધતિના ફાયદા શું? તો આ 3 ફાયદા થશે. હવે બીજો પ્રશ્ન છે સમ અભિસારી દ્રાવણો. બીજો ક્વેશ્ચન છે સમ અભિસારી દ્રાવણો, એને કહેવાય આઇસોટોનિક સોલ્યુશન્સ. સમ અભિસારી દ્રાવણો યાને કે આઇસોટોનિક સોલ્યુશન, નામ જ કહે છે એની વ્યાખ્યા. જે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સમાન હોય. વ્યાખ્યા શું છે? જે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સમાન હોય તેમને સમ અભિસારી દ્રાવણો કહે છે. જે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સમાન તેમને સમ અભિસારી દ્રાવણો કહે છે. જો બે દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણ સમાન તો તેમને સમ અભિસારી દ્રાવણો કહેવાય. સમ અભિસારી દ્રાવણોમાં શું સમાન હોય? સમ અભિસારી દ્રાવણોમાં કઈ કઈ બાબતો સમાન હોય? તો તેમના અભિસરણ દબાણ સમાન હોય, તેમના બાષ્પ દબાણ સમાન હોય અને તેમની સાંદ્રતા સમાન હોય. તેમની સાંદ્રતા સમાન હોય. બીજું યાદ રાખો, રક્તકણમાં જે પ્રવાહી હોય, રક્તકણની અંદર જે પ્રવાહી હોય તેની સાંદ્રતા, રક્તકણમાં જે પ્રવાહી હોય એની સાંદ્રતા 0.9% W/V NaCl દ્રાવણને સમકક્ષ હોય. રક્તકણના પ્રવાહીની સાંદ્રતા 0.9% W/V NaClના દ્રાવણને સમકક્ષ હોય. રક્તકણના પ્રવાહીની સાંદ્રતા 0.9% W/V NaClને સમકક્ષ હોય એટલે આ બંને દ્રાવણ એકબીજાના સમઅભિસારી થાય. રક્તકણનું પ્રવાહી અને 0.9% W/V NaCl દ્રાવણ, આ બે એકબીજાના બોલો શું થશે? સમ અભિસારી થાય. હવે એક પ્રશ્ન વિચારો કે આ બે એકબીજાના સમ અભિસારી છે, તો આ બે દ્રાવણને અર્ધપારગમ્ય પડદાની આજુબાજુ મૂકીએ તો આ તો સમ અભિસારી એટલે બેના બાષ્પ દબાણ સરખા એટલે એમાં અભિસરણ થતું નથી. સમ અભિસારી દ્રાવણોને અર્ધપારગમ્ય પડદાથી અલગ કરીએ તો એમાં અભિસરણ જોવા મળતું નથી. એટલે યાદ રાખો, જે રુધિરવાહિનીઓ હોય એમાં પ્રત્યક્ષ ડાયરેક્ટ અપાતા જે પ્રવાહી હોય, ડાયરેક્ટ ભેળવવામાં આવતા જે પ્રવાહી હોય એ રુધિર સાથે સમઅભિસારી હોવા જોઈએ. ફરીથી, રુધિરવાહિનીમાં સીધા દાખલ કરવામાં આવતા પ્રવાહી રુધિર સાથે સમઅભિસારી એટલે આને સમકક્ષ સાંદ્રતાવાળા હોવા જોઈએ. ગમે તે સાંદ્રતાવાળા દ્રાવણોને સીધા વેઇનમાં દાખલ કરી શકાય નહીં. એટલે તેમને
सीधा रुधिरवाहिनीमां दाखल करी शकाय। तेमने सीधा रुधिरवाहिनीमां दाखल करी शकाय। આપણે જોયું કે રક્તકણનું પ્રવાહી 0.9% W/V NaCl સાથે સમકક્ષ છે। હવે જો આ જ રક્તકણને 0.9% W/V કરતાં ઓછી સાંદ્રતાવાળા દ્રાવણમાં મૂકીએ તો રક્તકણને 0.9% W/V NaCl થી ઓછી સાંદ્રતાવાળા દ્રાવણમાં મૂકીએ તો શું થાય? તો તમે જોઈ શકો કે આ જે રક્તકણ છે એમાં સાંદ્રતા વધુ છે, અહીંયા ઓછી, અભિસરણ ઓછીથી વધુ થાય એટલે અહીંથી પાણી અહીંયા દાખલ થાય તો રક્તકણ ફૂલે, રાઈટ। બીજું, અભિસરણ દબાણ સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં, આની સાંદ્રતા ઓછી તો આનું અભિસરણ દબાણ પણ ઓછું, માટે આને હાઇપોટોનિક કહેવાય। આની સાંદ્રતા વધુ તો આનું અભિસરણ દબાણ વધુ, માટે આને હાઇપરટોનિક કહેવાય। एथी उल्टू रक्तकण ने 0.9% थी वधु सांद्रतावाळा द्रावणमां मूकीए तो रक्तकण ने 0.9% थी वधु सांद्रतावाळा द्रावणमां मूकीए तो जो रक्तकण ने वधु सांद्रतावाळा द्रावणमां मूकीए तो कोनी सांद्रता वधु? आनी आनी ओछी, अभिसरण ओछी थी वधु एटले रक्तकणनुं पाणी बहार जाय एटले रक्तकण संकोचाय। बीजू, आनी सांद्रता ओछी एटले आने हाइपोटोनिक, आनी वधु एटले आने हाइपरटोनिक कहेवामां आवे, राइट। तो आ अभिसरण थयुं। अमुक बाबतो चोपड़ीनी बहारनी जे लखी होय, समजाई होय तो ए तमारे नोट्समां उमेरी देवी, केम के नोट्समां चोपड़ीनुं ज मोटा भागे लखेलुं होय, जेम के आ छे, राइट। तो आ उमेरी अने तैयार करवुं। थैंक यू वेरी मच। Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules, such as oxygen and carbon dioxide, to cross the plasma membrane. Most polar molecules, such as sugars and proteins, cannot freely cross this lipid membrane. Although water molecules are polar, they are small enough to pass through the membrane freely. This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis. If a molecule, such as urea, is added to one side of a membrane, it will not be able to diffuse across the membrane because it is both large and polar. Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area than are leaving, the water level on the right side will rise. If the osmotic concentrations of two solutions are equal, the solutions are isotonic. However, when the solutions have unequal osmotic concentrations, the solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. The core technology used at the Adelaide desalination plant is called reverse osmosis. First, let's explain what osmosis is. Osmosis is a naturally occurring process in which a liquid, such as water, spontaneously passes through a membrane. The membrane or semi-permeable barrier allows some molecules, like water, through, but other molecules, like the majority of salts, are unable to easily pass through the membrane structure. The flow of liquid through such a membrane occurs naturally to try and even out the salt concentrations between the two solutions. That is, the liquid flows from the less concentrated solution, such as fresh water, to a more concentrated solution, such as seawater. When the direction of liquid flow is reversed, it's called reverse osmosis.
By pressurising the concentrated solution, in this case seawater, we are able to force water molecules in the reverse direction, from the salty seawater side through the membrane to the freshwater side.